اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين بالقرب ومن عجب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا آمر فلا أكون أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاءك إذا الكريم متجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفسنا تقنتي من ذنة عظمت إن الكبائر في الغفران كالنمل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطب بعبدك في الكرم إن له صبرا متى تدعو الأحوال يا هارم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعزانا لسوء الصلاة منك دائمة على النبي بمرحل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب
الصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى من للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى أزواجه وأهله وذريته وصحابته والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أستاذنا ومعلمنا والمدرسين على هذه النية ولكل نبي صالح وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدية سورة الفاتحة للعلماء حفظ الكتاب الجليل محمد والفاتحة أبي عبد الملك محمد البدري والشيخ عبد الوهاب والفرس المسلم الحضرمي على هذه النية ولكل جنة صالحة وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadiah untuk Fatihah dan ulama hadiah semua di Haji Ahmad Syafir sebuah ustaz guna Muhammad Zakari ala hadhihi yang walaupun bisa hadiah Allahumma ala khairat sihat wal afiyat was salamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamana ayyama ta'atin wa ayyama ibadatin. Alladzi ja'ala ta'atana taqarruban wa qurbatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. Hamd syukur kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan, sehingga ijtama'na fi makanin azim atau ijtama'na fi hadzal masjid, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama tadi kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan kita belajar ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan juga mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampai kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita ucapkan baik di setiap ba'da salat ataupun fi kulli makan, di setiap tempat, insyaallah ini bagian dari kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita gara-gara yang di tempat ini insyaallah bakal menerima syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu di dalam kitab Kasyifatus Syadah Syarah Safinatun Najah, bab
yang kemarin kita sudah lewati yaitu bab tafsir dalil. Sekarang masuk bab yang selanjutnya, kita masuk ke bab atau pasal tentang yang namanya al-istinja'i bil hajari. Al-istinja'i bil hajari. Kalau secara bahasa artinya istinja itu bersuci, hajar itu artinya batu. Beristinja dengan batu. Walaupun ada para ulama mengkis ke beristinja dengan benda keras. Ya. Tapi di sini kita artikan secara bahasa istinja'u al-istinja'u bil hajar. Beristinja atau bersuci dengan yang namanya batu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi. Qala Syekh radhiyallahu an, faslun. Faslun itu artinya kelas secara bahasa. Tapi kalau kita artikan secara istilah yaitu fasal. Fasal atau bagian-bagian. Jadi kalau kita dengar misalkan di bidang hukum ada yang namanya pasal-pasal, sebenarnya mulai dari asumsi bahasa Arab yaitu faslun. Tapi kita artikel di sini bukan kelas, tapi kita artikel yaitu bagian atau pasal. Pasal apa yang nak kita pelajari pada malam hari ini? Fi bayan istinja'i bil hajar, yaitu menerangkan atau menjelaskan tentang istinja bil hajar, bersuci dengan batu. Hajar aswad, batu hitam. Artinya hajar di sini atau hajarun itu artinya batu. Ya, artinya batu. Yang kalau kita pernah umroh, hajar aswad berarti batu hitam. Batu hitam yang memang seluruh umat Indonesia ini kepengen nyium yang namanya hajar aswad. Kepengennya nyium batu hajar aswad ya. Dalam riwayat batu itu adalah batu dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa penjelasan atau maksud dari bersuci dengan batu? Maka ulama ini memberitahukan kepada kita dalam kitabnya wa huwa musamma bil mutaffifi, yang dinamakan istinja itu bersuci. Yang dinamakan istinja itu artinya bersuci. Jadi kita belum masuk yang hajar tadi. Kita belum masuk bersuci dengan batu. Tapi kita mesti tahu kata lain dari istinja adalah bersuci. Di sini maksudnya sebagai alat untuk kita membersihkan diri kita, namanya istinja. Artinya bersuci. Tapi yang disebut adalah di sini adalah huwa, beristinja dengan apa? Maksud huwa ini adalah beristinja dengan batu. Jadi yang dinamakan istinja dengan batu ini kata ulama ini al-mukhaffifi. Maksudnya beristinja dengan batu ini dapat mengurangi najis. Dapat mengurangi najis. Dapat mengurangi najis. Wa ammal ma'u fa huwa al-mutahhirul muzilu. Dan adapun beristinja al-ma'u, dan adapun beristinja dengan ma'u itu air. Artinya air dan adapun beristinja dengan air fa huwa al-mutahhirul muzilu, maka dia dapat menghilangkan najis. Jadi ada dua kedudukan, beristinja dengan batu dan beristinja dengan air. Kalau bahasa Palembangnya banyu. Kalau kalau Palembang nyebut antu banyu itu banyu atau air. Jadi ada dua kedudukan. Kalau istinja dengan air itu dapat menghilangkan najis, tapi kalau beristinja dengan batu al-mukhaffifi,
itu bisa mengurangi najis, ya. Artinya mengurangi kadar najisnya, menguranginya kadar najis. Menarik, ada dua perbedaan air dengan batu. Yang kesemuanya ini para jamaah taklim itu mempunyai syarat-syarat, Jadi tidak sebasingan kita menggunakan air itu untuk bersuci, harus ada syarat airnya. Air mana yang boleh digunakan? Macam ini. Lagi terumpak kita tahu banyak kot kita lantak untuk bersuci. Banyak kot air kot sah itu. Berarti itu tidak sah karena air itu adalah air najis. Maka kita harus tahu syarat-syaratnya. Yang dikatakan air itu untuk bersuci air yang seperti apa? Yang dikatakan istinja dengan batu itu batu yang seperti apa? Dan syarat-syaratnya memenuhi. Ya, syarat-syaratnya memenuhi. Arti syarat ini Bapak kita analogi itu macam ini lah. Kira-kira kalau kita nak naik pesawat, syaratnya apa lah? Syarat naik pesawat mesti beli tiket. Terus tuh yang dibawa umur dapat keringanan biaya setengah misalkan 50%. Tua-tua yang misalkan tidak pacak jalan lagi mesti sebelum naik pesawat naik kursi roda dulu. Nah itu syarat. Itu syarat. Ya, salah satunya kalau kita naik pesawat mesti ada tiket. Apalagi sekarang ini syaratnya nambah. Pakai vaksin. Ya. Tinggalnya pakai apa lagi PCR. Ya. Sudah itu dulunya beda semeter. Macam itu ya. Yang di rumah gitu ada kejauh. Udah telat-telat ke rumah dah. Macam itu. Nah itu salah. Kalau kita dah baca memenuhi syarat itu dah baca kita tidak pesawat. Naik kereta juga macam itu. Mesti ada PCR-nya misalkan ataupun ada kartu vaksin. Ya, dah kata itu dah baca kita naik kereta. Nah, air pun ada syarat. Air pun ada 4 jenis juga. Maka itu para ulama membedakan ada 4 jenis air. Yang pertama air tahir. Air suci tapi dia dapat mensucikan. Itu. Yang kedua air tahir ghairu mutahhir. Air suci tapi dia tidak baca untuk bersuci. Dia itu suci secara zat, tapi tidak baca untuk bersuci, tidak baca untuk digunakan alat suci, tidak baca. Ada lagi air makruh. Air makruh ini bisa bersuci, tapi lebih afdolnya pakai air tahir mutahhir. Artinya bahasa kita macam ini, ringkas bela. Air makruh itu kalau tidak pakai air tahir mutahhir, boleh kita menggunakan air makruh. Terus ada lagi yang keempat, air najis. Yang boleh digunakan untuk bersuci cuma 2. Yang dijadikan alat untuk bersuci cuma 2 jenisnya. Air tahir mutahhir sama air makruh. Apa itu air tahir mutahhir? Ialah air yang dikeluarkan dari Allah, dari langit yang izin Allah, dan dari bumi. Apa itu Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 11 ya, wa yunazzilu alaikum, dan kami turunkan kepada kamu semua minas sama'il ma'an, dari langit yaitu air, liyutahhirakum, untuk kamu bersuci. Nah itu surah Quran surah Al-Anfal ayat 11. Jadi Allah itu menjadi Allah itu menjadi informasi kepada kita, yang Muhammad beritahu sama umat kami turun ke air dari langit
yang itu air bisa digunakan untuk bersuci. Ya, waktu itu kata para alim ulama, para ahli tafsir, ialah termasuk air hujan. Ini, air hujan. Dalam riwayat hadis lain kata Nabi, air yang keluar dari perut bumi itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Air sumur, air laut, air sungai, air mata air es yang cair. Kalau ketika dia jadi batu es, tidak baca, bukan es yang dimasak, bukan itu. Itu kalau dalam maknanya sirup kemana minumnya itu? Ya, ini maksud itu air es yang air asal, misalkan air sumur. Ya. Jadi es, mungkin cuaca dingin sehingga jadi es. Nah, ketika dia jadi es, memang tidak baca, tapi tunggu cair, maka dia boleh untuk digunakan sebagai alat bersuci. Nah, itulah yang dikatakan air tahir. Termasuk air ledeng yang sumbernya dari air laut atau air sungai, dibersihkan karena untuk kemaslahatan umat jadi benih, maka itulah termasuk kata para ulama boleh digunakan untuk bersuci. Ada ketentuannya juga, ada ketentuan, ada khusus menjelaskan tentang air tadi. Misalkan contoh dalam kitab Safinatul Najah, air suci ini yang boleh digunakan ialah air tahir yang tadi. Kalau misalkan diukur dalam ukuran liter, itu minimal atau Habib bin Smith itu 216 liter, ukuran 2 bulan. Kalau diukur dengan bak 60 kali 60 kali 60, panjang kali lebar kali tinggi 60 cm, bukan 60 meter. 60 meter semasjid ini lah misalnya 60 cm, 60 panjangnya, lebarnya 60, lebar 60, panjang 60, tinggi 60. Tapi mentang-mentang bukan ukuran baknya, ukuran airnya sebesar ukuran bak 60 kali 60 kali 60. Maka itu kalau kita buat bak, jangan lepasnya. Buatlah bak 1 kali 1 kali 1 meter. 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Nah, penuhi bak itu. Maka dia boleh untuk digunakan bersuci. Ya, ada ketentuan lagi. Kalau misalkan air yang 2 pula tadi, yang 60 kali 60 tadi, kalau dia kecampaan najis, dijatuhi najis, selagi 3 syarat tidak berubah, walaupun dicampaki najis, maka boleh digunakan untuk bersuci atau berwudu. Apa 3 itu? Pertama, kalau dia dicampaki najis, pertama warnanya tidak berubah, airnya tidak bau, dan rasanya berubah. Dan rasanya tidak berubah, maksudnya rasanya tetap air seperti awal. Misal contoh, bak itu 60 kali 60 kali 60 penuh air, nampaklah kayak cicak misal. Ingui dengan ketahuan kita, ingui. Oh, kapan kita nengok masih bening banyak. Kalaupun air sungai berubahnya tetap warnanya air sungai, karena air sungai tidak akan bening, warnanya coklat. Terus sudah syarat pertama tidak berubah warnanya, bau dah. Kalau dia masih tidak bau, artinya mambunya cuma mambu air tawar, bukan lagi mambu kayak tikus tadi, misalkan atau kayak cicak. Berarti sudah memenuhi syarat yang kedua.
Ketiga, lasoi, ini yang nggak salah, pakai lidah. Ini yang selalu ini. Video galak kamen. Tapi dia hukum tak baca. Mesti kita tahu. Walaupun dia lebih dari 2 bulan, minimal 2 bulan, lebih dari 2 bulan, tapi yang lebih 2 bulan ini, sikap baik ada perubahan, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sikap dia berubah, entah itu warna, entah itu baunya, apa itu rasanya. Ya, macam itu. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka boleh digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, air yang kurang 2 bulan. Air yang kurang 2 bulan. Air yang kurang 2 bulan, kalau dia kemasukan najis, meskipun tidak memenuhi syarat 3, tetap tidak boleh digunakan untuk bersuci. Meskipun kemasukan najis. Tapi ada pendapat, misalkan air yang 2 bulan, kita cepat-cepat tahu ada campak kotoran, dan perubahannya masih di sini, tidak merambat kemana-mana. Maka yang di sini yang tidak merambat kemana-mana, ini yang boleh digunakan untuk berwudu. Ada pendapat para ulama yang seperti itu. Tapi kita lembek yang sini kasih berak. Lembek pendapat Al-Imam Salim Ibn Sunnah tetap digunakan, tetap tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun tiga-tiganya tidak kata perubahan. Kenapa? Karena dia kurang dari 20 bulan. Itulah yang dikatakan yang tadi air tadi. Nah, air tahir mutahhir ini itulah air yang suci, yang dapat mensucikan dan mesti memenuhi kriteria. Apa itu lemaknya? Kalau punya rumah di belakang sungai. Kenapa? Lemaknya endoknya. Untuk mandi bisa, untuk berwudu tinggal bisa. Cuma awas kalau ada kuning lewat. Yo, jangan pelandasan gini tuh. Ada kuning lewat, lewat dulu kuningnya dulu. Ya, kenapa? Air sungai. Lemak. Apalagi karena mandi wajib. Tahu itu sudah ada haji apa yang jangan balik ke kontrol. Jangan langsung dia. Kan salah itu. Kenapa? Kan rukun mandi wajib itu cuma 2. Niat dalam hati, terus meratakan air kepada seluruh badan. Sudah dia niat, langsung dijemput sungai itu. Tegak lagi, sah. Karena badannya sudah basah. Yang salah pakai tembok, maka disunahkan kalau kita mandi menyela-nyela, menggosok-gosok supaya merata badan kita untuk kena air. Maaf, sela-sela kuku kena, harus dikena ke sela-sela jari ya. Selangkangan, maaf, itu mesti kena air supaya meratakan badan kita untuk mengangkat hadas besar tadi. Ya, entah itu habis mimpi atau kita habis berhubungan dengan rumah. Ya, yang belum kawin yang cepat singgung. Ya, belum kawin pokoknya iyo bela, kakek kawin merasa lah. Ada yang lebih senior. Ya, macam itu. Jadi air tahir, air yang suci tapi dia bisa mensucikan. Itu. Lalu ada air tahir ghairul mutahhir. Air yang suci tapi tidak baca untuk sebagai alat bersuci. Kenapa? Zat sucinya hilang. Secara individu suci, tapi zat sucinya tidak baca untuk digunakan alat bersuci. Contoh, ini air putih, misalnya air kata air yang kita ambil dari sungai. Kita campai kopi, tambah gula, itu misalkan ya. Maka air ini suci, tapi tidak baca untuk suci. Kenapa? Kalau bercampur dengan benda suci lainnya, ya kopi sama teh tadi, kopi sama gula tadi, atau air untuk serum, dibaca eksplor, mana ada main bola gitu, segitu ya. Dia suci. Bukti suci, buktinya kita bisa minum dia, tapi tidak baca untuk bersucikan. Atau air yang dari tumbuh-tumbuhan keluar, air yang dari pepohonan, air
air mirai, air kelapa, itu suci, tapi tidak baca untuk bersuci. Tidak baca untuk bersuci. Kenapa? Karena dia tidak baca mengangkat hadas kita, najis kita. Itu air tahir wailul mutahhir. Ada lagi air makruh. Nah, air makruh ini air yang sengaja ditaruh di bejana. Tahu bejana? Yang lapisan kaca emas itu ya, bejana. Terus diendap ke di bawah matahari. Jadi panas juga. Jadi panas. Maka air ini makruh. Ini salah satu contoh. Air ini makruh, boleh tidak untuk bersuci? Bersuci boleh. Boleh digunakan wudu juga bisa. Digunakan mandi wajib bisa. Tapi selagi ada air tahir mutahhir, lebih afdalnya memilih air tahir mutahhir tadi. Bukan tidak boleh. Lebih afdalnya air tahir mutahhir tadi. Ini utama. Tapi Ustaz boleh tidak nak menunggu air itu? Lanjut. Lagi dalam panas-panas, nah, siramlah badan kita. Tidak lempu dari matahari sana. Boleh. Karena itu bisa mengangkat suci, mengangkat najis. Untuk mandi wajib pun juga tidak apa-apa. Termasuk ada sebagian para ulama yang teknik itu kalau dia posisi terbuka, matahari sudah masuk kan tanahnya. Digunakan untuk itu boleh. Tapi makro sudah berubah zat panasnya tadi. Nah, kecuali kalau dingin lagi, jadi balik normal lagi. Itu bukan tidak boleh, boleh. Ini soal sah untuk wudhu boleh, untuk mandi wajib boleh. Cuman kalau lebih utamanya lebih air tahir mutahhir. Nah, air yang keempat adalah air najis. Air najis. Air yang dicampaki oleh najis. Maka itu tidak boleh digunakan untuk alat masuk. Jadi kita mesti tahu penuhi dulu syarat-syaratnya. Supaya apa? Supaya ibadah kita ini benar, jangan salah-salah. Karena kata Nabi, la salata la yuqbalu salata illa tahur. Tidak diterima salat seseorang kecuali dalam keadaan bersuci. Maksudnya apa? Syarat-syarat itu kan salah satunya wudu. Air yang digunakan untuk wudu pas tidak untuk kita berwudu, suci tidak untuk kita berwudu. Karena ibadah sama Allah ini mau benar macam itu. Inna Allah la yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan wong yang bersuci, wong yang dalam keadaan bersuci. Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu senang cinta dengan wong yang bersuci. Maka wudu itu salah satu syarat dari sholat. Air yang kita gunakan mesti air yang tahir atau air makruh untuk kita sholat. Harus tahu ini. Selama ini macam mana? Macam ini, ya. Ustaz, mana air musta'mal? Ini kita mesti kita terang. Kadang-kadang salah kaprah air musta'mal. Ada bang. Kita masukin tangan. Selagi tangan kita bersih, ya? Bukan ada najis. Masukin tangan. Inilah yang kadang-kadang begini musta'mal sudah air itu, karena dimasukin tangan atau dimasuki benda yang memang sebenarnya benda suci. Katanya air musta'mal tidak boleh gitu. Salah. Air musta'mal itu air yang digunakan untuk bekas wudu yang wajib. Contoh misalkan kita berwudu, ini ember, anggaplah kita sampai air wudu pakai tangan. Ya. Jadi niat kita ini tangan ini digunakan untuk media mengangkat air, bukan untuk mencuci tangan. Dalam hal berwudu, media tangan ini untuk digunakan untuk angkat air. Artinya tangan ini alat.
kita siram ke wajah kita. Selagi tetesan ini tidak nyampe ke sana, masih boleh kita membek itu, masih boleh kita gunakan untuk berwudu kalau dia belum musta'mal. Kecuali kalau kita pas membek air tadi niatnya untuk membasuh tangan. Kalau tangan tadi bagian dari rukun wudu, maka kalau kita membek lagi tidak boleh. Karena dia apa? Sudah musta'mal. Kita harus dibedakan. Yang amalan-amalan yang rukun wudu digunakan untuk apa? Bekas wudu kita, air tadi bekas wudu dan yang wajib nyampak ke baju tadi, itu sudah musta'mal. Wajar. Jadi kalau pun pakai ember, posisinya kurang buka, agak jauh dikit supaya jangan sampai tetesan masuk ke sana. Yang wajibnya, karena selama ini kita ngaku bahwa musta'mal itu bekas tangan, padahal tidak berwudu, cuma nyeluk baik. Selagi tangan disuci nyeluk baik, tetap boleh digunakan untuk berwudu. Itu yang harus kita tahu tentang air musta'mal. Itu ya. Nah, inilah tentang masalah air. Tapi kita masuk secara detail bab air. Tapi ini gambaran. Jangan kita sampai ke ini adalah istinja dengan batu dan. Maka kata para ulama ini wajibul istinja'u 'ala al-qawl inda khasyati tanajjusi ghairu mahalli. Dan wajib istinja dengan segera. Ini masih konteks istinja, ini masih konteksnya adalah boleh dengan air, dengan atau dengan batu. Maka dia menggunakan tidak kasih tambah hajar atau dia menggunakan istinja. Dan wajib istinja dengan segera. Kenapa dengan segera? Inda khasyati tanajjusi ghairu mahalli. Kalau dia takut kadar najis ini berpindah ke tempat yang lain, ya, maka dia menyegerakan. Kita habis kencing atau maaf kita habis mandi, harus menyegerakan kita untuk membersihkan. Jangan kaget sudah maaf dari pasal dulu. Nah, jalan-jalan dulu ini. Jadi harus disegerakan, jangan ditunda-tunda untuk bersuci. Entah itu kencing, entah itu maaf ngomong BAB buang air besar. Penting ini, maka itu mesti disegerakan, mesti dicepatkan, jangan dilambat-lambat. Ya, karena dalam riwayat Nabi satu sahabat melewati kuburan. Datang Nabi membeli pelopak kurma, weko, batang, pelopak kurma dicucukkan di kubur itu. Misalnya ya Rasulullah maaf luka, apa itu kali itu Rasulullah? Aku kau maaf ngomong tangan ke pelopak kurma ini ke kuburan ini sampai ke kuburan ini. Ini Nabi Muhammad ini kuburan lagi disiksa, lagi diazab oleh malaikat. Dosa apa ya Muhammad kata sahabat? Sikok ini dosa namimah, tukangan domba. Namimah, tukangan domba. Wih kau itu mah, ngomong kau dapat ditanggung katanya. Yang itu juga, yang itu ngomong kau jelek, jahat, kurus. Singgunya dia domba. Itu namimah. Mengadu domba. Setelah lagu Roma Irama itu adu domba tadi. Ya, mengalun. Sikonya apa ya Rasulullah? Nah, ini sikok lagi disiksa karena dia tidak bersih pada saat bersuci. Maka kita mesti perhatikan. Dicocokkan ini untuk apa ya Rasulullah? Selama pelopak kurma ini masih basah, selama itu azab akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Imam Nawawi, kalaulah pelopak kurma ini sebagai doanya Nabi supaya dua kuburan ini lagi disiksa diringan ke azabnya, ya, apalagi kalau kita kirim ke surah Fatihah atau baca Quran kepada orang yang sudah meninggal. Kira-kira lebih mulia mana bacaan Quran atau pelopak kurma tadi?
Nah itulah dalil bahwa doa itu sampai perpung yang meninggal. Kalau Propakum mau sampai doa Nabi melalui Propakum supaya azab tidak, apalagi bacaan Quran yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Ya, karena maaf banyak sekarang ini banyaknya yang menganggap ini bid'ah, segala bid'ah itu. Karena mereka menganggap bid'ah itu sesuatu yang tidak katik di zaman Nabi. Kalau memang asumsi dia macam itu pengertiannya, dia itu juga bid'ah. Kalau dia udah katik zaman Nabi. Kalau memang asumsi macam itu, dia bid'ah. Kalau dia juga udah katik di zaman Nabi. Gaya dia udah katik di zaman Nabi. Kita di bid'ah kalau gaya kita udah katik di zaman Nabi. Maka hati-hati masalah bid'ah ini. Jangan suka menyesatkan. Kalau kita sudah berbicara bid'ah, berarti kita sudah menyesatkan seseorang. Kalau kita pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, arti bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dipecah dua. Ada yang hasanah, kebaikan, ada yang nolak, ada kesesatan. Macam ini mau pakai mic, kita baca kata zaman Nabi, ya, maka kita mesti tahu dalam keadaan hukum ini. Sampai di sini dulu baik, karena 5 menit yang kita masuk ke besar, ya, minggu depan kita sambung lagi, tetap di bab tentang masalah istijah. Yang nak bertanya masih ada waktu 5 menit, silakan bertanya. Ya, Assalamualaikum. Misalkan kita buang kecil, Iya. misalnya, Iya. kita mulai tidak ada air, hanya ada batu, boleh tidak dengan media lain. Jadi macam ini, kalau misalkan kita posisi mincing di hutan, tidak kaki dengan batu, pengertian batu ini boleh dengan benda keras, tapi yang di situ benda yang tidak terhormat dan benda yang bisa mengangkat. Maksudnya, kalau dengan roti itu benda terhormat tak? Benda terhormat, tidak boleh kita ngomong cebok dengan roti, malu itu. Artinya dia keras, padat, tapi dia bisa mengangkat najis. Kira-kira apa? Tisu. Tisu itu jangan salah, bagus tisu itu. Benda terhormat bukan tisu. Bukan. Dapat ngangkat ketika kita salah. Ngangkat najis. Ngangkat. Dan maksimal, dan minimal 3 tisu. 3 tisu dalam keadaan padat. Buat bentuk bulat-bulat sekali 3, 2, 3, minimal 3 harus ganjil. Di bawah 3 kata Imam Syafi'i tidak sah. Kalau kata Nabi bisalah satu ahjari dengan 3 batu atau benda keras. Maka tisu boleh, tapi tisu ini dipadat ke, yang pada saat sudah dipadat ke bisa mengangkat najis. Gesek sekali, tisu yang bersih, gesek 2 kali, tisu lagi yang ketiga, gesek sekali. Oh Ustaz tidak bersih, yang keempat, gesek lagi. Tapi harus diganti ke, jadi limo. Nah, bersih. Kalau tidak ganti batu bata jangan, nanti. Ya, batu orang, jangan cincin dia, ngaca. Ya. Pakai daun gimana tuh? Bukan pakai daun. Nah kalau dia daun basah, ya, kalau daun ini kan bagian dari tumbuhan, itulah yang dikatakan tadi. Maka tidak boleh. Tapi kayu yang sembuh kayu, kalau dia remuk-remuk, maka dia benda padat. Oh kalau angkat-angkat, aku mau boleh. Adik itu masuk kiasan yang situ lagi. Jadi kita ada bab tentang masalah salah-salahnya. Ya, kita baru boleh dulu. Ya, baru kaget di sini. Habis. Kalau habis kita tutup dengan doa, semoga ilmu yang kita pelajari ini insya Allah bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والشهداء والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والشهداء والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا حاجة مرحومة وتفرق معصومة. اللهم بارك في هذا المجلس. اللهم بارك في هذا المجلس. اللهم بارك في هذا المجلس. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.